خوش آمدید، کیسے ہیں؟ امید کرتے ہیں خوش ہوں گے۔ آج جو ہم ٹاپک دیکھیں گے اس میں ہم دیکھیں گے شیطان کا بھائی کسے کہا گیا ہے قرآن پاک میں۔ پتہ ہے قرآن پاک کس کو سمجھ میں آتی ہے؟ جو پاک ہوتا ہے۔ قرآن مجید کس کو سمجھ میں آتی ہے؟ جو مجید ہوتا ہے، گریٹ ہوتا ہے۔ قرآن شریف کس کو سمجھ میں آتی ہے؟ جو بڑا شریف ہوتا ہے، مطلب دنیا کی گندگی سے تھوڑا انوسینٹ ہے، بالکل میں کہتے نہیں ہے گندگی کو چھونے نہیں دیا، تو وہ شریف ہے، تو اس کو شرافت سے ساری باتیں سمجھ میں آ جاتی ہیں۔ چلیے اچھا دیکھتے ہیں ہم۔ یہ آپ کی آئے گی سورہ الاسراء آیت 27۔ ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین وکان الشیطان لربہ کفور کا مطلب ہوتا ہے وہ لوگ جو ویسٹ جنریٹ کرتے ہیں وہ شیطان کے بھائی ہیں۔ بھائی مطلب شیطان ہی ہیں۔ بھائی کون ہوتے ہیں؟ کیٹیگری ہو جاتی ہے نا کہ اسی کے بھائی ہو، اسی کے کیٹیگری والے ہو۔ تو یہ کون سے ویسٹ کی بات ہو رہی ہے؟ ویسٹ دو طریقے کے ہوتے ہیں۔ ایک جو اپنی باہر کی کائنات میں آپ جنریٹ کرتے ہیں، دوسرا جو اپنے اندر کی کائنات میں آپ جنریٹ کرتے ہیں۔ ایک فزیکل ویسٹ جو فزیکلی آپ کریٹ کر رہے ہو، دوسرا میٹا فزیکل ویسٹ جو آپ اپنی روح سے کریٹ کر رہے ہیں۔ اور یہ جو ویسٹ کریٹ کرتے ہیں ان کی مراد ایسی ہے کہ اللہ کی دے ہوئی نعمت کو انہوں نے بے قدری سے پھینکا۔ سب سے پہلے ہم فزیکل ویسٹ کو سمجھتے ہیں۔ لوگوں کے اندر بڑے ہی آسانی سے اپنے 5 ایلیمنٹس کو پالنے کے لیے جو کھانا ملا ہوا ہوتا ہے اس کو بہت ہی آرام سے وہ پھینک دیا کرتے ہیں، اور انہیں دکھ بھی نہیں ہوتا، تکلیف بھی نہیں ہوتی کہ یہ جو چیز ان کے سامنے آیا تھا اس کو پروڈیوس ہونے میں کتنی محنت لگی، کتنے لوگوں کی محنت لگی، کتنا ٹائم لگا، کتنا زیادہ نیچر نے اس کے اندر اپنا کہتے نہیں کنٹریبیوشن دیا۔ انہیں کسی چیز کا درد نہیں ہوتا۔ وہ سب سے پہلے کم عقلی سے بناتے ہیں، بہت زیادہ بنا دیتے ہیں، اس کے بعد پھینکتے ہیں۔ تو ایسے لوگ جو ویسٹ کریٹ کر رہے ہیں کس کے ساتھ غلط کر رہے ہیں؟ وہ کیول اپنے ساتھ غلط کر رہے ہیں۔ دیکھیے جب آپ کی روح کو بھیجا جاتا ہے، ہم اس کی بات کر رہے ہیں، صرف غیب کی بات ہوگی، غیب پہ ایمان لا کے بات ہوگی۔ جب آپ کی روح کو بھیجا جاتا ہے پہلی بار دنیا میں تو اس کا جو معاش اور ٹھکانہ ہوتا ہے اسے مقرر کر دیا جاتا ہے۔ معاش میں بہت ساری چیزیں آ جاتی ہیں، جیسے اس کا کھانا دانا رہنا سب کچھ اس کا مقرر کر دیا جاتا ہے کہ اتنا اتنا یہ روح کے حصے کا ہے۔ اس کی مثال کچھ ایسی ہے، مان لیجئے بالکل فزیکل مثال لیتے ہیں، ٹھیک ہے؟ مان لیجئے میرے گھر کا کوئی بڑا، میری ممی ہے، وہ مجھ سے کہہ کے جائیں کہ میں تمہیں 1 مہینہ کے لیے چھوڑ کے جا رہی ہوں، اور یہ کچھ راشن ہے جو ہم نے تمہیں دیا ہے، اسے تمہیں 1 مہینے تک چلانا ہے، اور ہم اگر اسے بدعقلی سے پہلے دن ہی بہت سارا راشن بنا لیں اور اس کے بعد کیونکہ اکیلے ہیں سڑا کے پھینک دیں، اس کے بعد ہم اور بنائیں بے عقلی سے اسے پھینک دیں، تو کیا ہوا؟ ہم نے کس کے ساتھ غلط کیا؟ وہ جب 1 مہینے بعد آئیں گی، ان کا ٹائم تو فکس ہے نا آنے کا، ہم نے جو اس کے پہلے کھانا ویسٹ کیا ہے اس کا ظلم کس پہ کیا؟ ہمارا جو 1 مہینہ چلنے والا راشن تھا وہ راشن چلے گا صرف اور صرف 15 دن یا 10 دن، باقی دن کیا پھاکے ماریں گے؟ اور وہیں پر اگر عقل سے چلائیں گے کہ ٹھیک ہے جتنی چیز ہے اس کو سوچ سمجھ کے ہم چلاتے ہیں تاکہ کسی دن بھی ہمیں بھوکے نہ مرنا پڑے۔ اور تیسرا طریقہ ہے ہم کم کھائیں گے کہ خدا نخواستہ کوئی مہمان بھی آ جائے گھر میں تو ہمارے گھر کی عزت برقرار رہے، بھوکا نہ جائے۔ 3 طریقے ہوتے ہیں چلانے کے۔ تو یہ جو پہلے والے ہیں جنہوں نے ویسٹ کریٹ کیا، انہوں نے خود پہ ظلم کیا۔
क्योंकि इनका मुआश जो था वो तो मुकर्रर था, इनका जो खाना दाना रहना सब कुछ था वो मुकर्रर था इस दुनिया में। इन्होंने अपने हिस्से को पहले ही बिल्कुल फिजूल तरीके से वेस्ट कर दिया। अब ऐसे मसले दिखते रहते हैं दुनिया में हमको। कुछ हैं जिनके पास बहुत खाने को है, ठीक है, और बहुत वेस्ट भी कर रहे हैं। कुछ हैं जिनके पास नहीं है। तो ये हक तलफी किया है क्या खुदा ने? बिल्कुल नहीं, उन्होंने कोई हक तलफी नहीं किया था। उन्होंने उस रूह का चीज फिक्स भेजी थी, उस रूह ने बदअक्ली की, तो अब वो अपना खमियाजा भुगत रही है। वो रूह के मसले हैं। उन्होंने तो सबको बराबर दिया, फिक्स दिया। और देखिए जिसके पास अभी मौजूद है और जो बहुत वेस्ट कर रहा है, वो भी उसी हालत पे पहुंचेगा जिस हालत पे कहते नहीं, ऐसी आसपास तुम्हारे लिए बहुत सारी चीजें मौजूद हैं जो तुम्हारी आंखें खोल सकती हैं, बशर्ते गैब पर ईमान ले आओ। समझो इस चीज के मसले होते क्या हैं, उसे समझो। चलो ये तो फिजिकल की बात हो गई, अब मेटाफिजिकल पे चलते हैं। अब 100% गैप पे चलते हैं। गैप से हम लोग कौन से वेस्ट क्रिएट करते हैं? अपने ख्यालात से जो अपनी कायनात को गंदा करते हैं ना, अंदर की कायनात, अंदर की सोच को, अंदर के कुछ लोगों के बारे में बस कुछ नहीं है, सोचना है हमको, बैठे बैठे कुछ नहीं कर रहे हैं। दो ऑप्शन होते हैं उस टाइम, या तो आप उनकी याद में अपने आप को साफ कर सकते हो, या इंसानों की याद करके उनके बारे में वेस्ट क्रिएट करके, क्योंकि आप बुरा सोच रहे हैं उनके बारे में, अच्छा नहीं सोच रहे हैं, तो आप अपने आप को गंदा कर रहे हैं। मान लीजिए इस कमरे में दो ऑप्शन है, या तो हम रूम फ्रेशनर छिड़क करके इसको खुशबूदार बना दें, या फिर कोई गंद फेंक करके इसमें गंदगी बसा लें। सोच का भी यही मसला है। सोच से जो वेस्ट क्रिएट कर रहे हैं लोग, कहते नहीं है सर भारी हो रहा है, हमारा सर भारी हो रहा है, यहाँ पर हाथ हमारा कहने सर भारी हो रहा है। अरे सर भारी नहीं हो रहा है, आपकी रूह भारी हो रही है, क्योंकि उस रूह से आप नेगेटिव क्रिएट कर रहे हैं, वेस्ट क्रिएट कर रहे हैं। ये रूह जो दुआ देने के लिए थी, ये बद्दुआ दे रही है। ये रूह जो जिसकी जो गिज़ा है उनसे लेने की थी, वो दूसरों से कनेक्ट होकर डिस्चार्ज हो रही है। तो ये होता है वेस्ट क्रिएट करना। और जब आप वेस्ट क्रिएट करते हो तो उनके नज़दीक आप बिल्कुल नापसंदीदा होते हो। तो खुद पर रहम करो। अगर आदत है बदअक्ली से अपनी ज़िंदगी चलाने की, वेस्ट क्रिएट करने की, खाना अतः का बना हद से ज़्यादा बना लेते हो, और हद से ज़्यादा बनाने के बाद पन्नी में भरते हो, फेंक देते हो, ये कह के कि जानवर का भी हक होता है। अरे इतनी ही परवाह है अगर जानवर की, तो जब हांडी में बना रहे होते हो तो ये सोच के बनाना कि पहले हम जानवर का हिस्सा निकालेंगे फिर हम खुद का खाएंगे। ये तुम्हारा जो हिस्सा बच जाता है, जो तुम्हारे पेट में जाने लायक नहीं, तुम समझते हो कि अब मेरे पेट में जाने लायक नहीं है, वही क्यों तुम्हारे जानवर का हिस्सा होता है? वही क्यों तुम जानवर का हिस्सा बोलते हो कि ये जानवर का हिस्सा है? वो जानवर का हिस्सा नहीं, वो तुम्हारा हिस्सा था जिसको तुमने डस्टबिन में डाला है। तो तुम अपने हिस्से को बर्बाद कर रहे हो, ठीक है? और बाहर आपके वेस्ट क्रिएट ना हो, उसके पहले आपको अपने गैप को साफ करना होगा, क्योंकि पहला वेस्ट हमारे ख्यालात में क्रिएट होता है, उसके बाद वो जाहिर तौर पे आता है। जैसे कि कुछ सामान रखा है, हमने कहा नहीं अब तो ये पुराना हो गया, अब हम इसको नहीं खाएंगे, सबसे पहले फेंकने का ख्याल आया है, उसके बाद हाथ बढ़ा है उसे फेंकने के लिए। और ये जो ख्याल और हाथ है, ये हाथ इसका खमियाजा भुगतने वाला है थोड़े अरसे बाद। फिर तुम कहोगे ऐसा क्यों होता है कुछ लोगों के साथ? कुछ गलत नहीं होता है, वही होता है जो अपने हाथों से आगे भेजा होता है। ठीक है, चलिए खुदा हाफिज।